اس نے میڈل اپنے گلے میں تھاما ہوا تھا اور اسے بغور دیکھنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں ہاک نہ آیا۔ جب سے طیارہ اغوا ہوا تھا تب سے ہی اس کے ذہن میں یہ شبہ جاگ اٹھا تھا کہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ضرور اس میڈل میں کوئی ایسی پراسرار بات ہے، لیکن آج سے قبل وہ بھی اس میڈل کو سینکڑوں بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں ہاک بھی نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنے گلے میں ہی ڈالنا مناسب سمجھا تھا، اور وہ امریکی حکمرانوں کے آگے نکو بننا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ مرنے والے نے صاف الفاظ میں امریکہ کا لفظ کہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ CIA کے کسی آفیسر سے ملے اور پوری داستان سنائے، لیکن ادھوری کہانی اس کی راہ میں ہر بار حائل ہو جایا کرتی تھی۔ بھلا وہ اپنی ادھوری کہانی سنا کر کیا کہتا؟ پھر یہ میڈل عام قسم کا تھا جو روم کے کیتھیڈرل کے باہر دکانوں پر عام ملتے تھے۔ اس کی چھٹی حصوں سے نہ جانے خطروں سے آگاہ کرتی رہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ اب پھنس جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے امریکی حکام سے رابطہ قائم نہ کر کے سخت بے وقوفی کی ہے۔ کیا معلوم کہ یہ زنجیر کسی رابطہ کا ذریعہ ہو، یا ممکن ہے یہ راز کی کلید ہو۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کاش میں نے بے وقوفی نہ کی ہوتی۔ پھر اس نے عزم سے بھرے خاموش لہجے میں اپنے آپ سے کہا، میں اس راز کو قطعی فاش نہیں کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس راز سے اس کی بیوی تک واقف نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کے خیالات کے سلسلہ کو منقطع کر دیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک فلسطینی مجاہد تھا۔ اس نے جیکب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر جیکب ذرا سنیے۔ جیکب تذبذب کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جس گھڑی کا منتظر تھا وہ آن پہنچی تھی۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے دوسرے امریکن ساتھیوں میں سے کسی کو اپنا رازدار کیوں نہیں بنایا، اور ان مجاہدین فلسطین کے بارے میں اس کے خیالات پختہ ہو چکے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ اس اغوا کے پیچھے اہنی جان کے پس پردہ رہنے والے حکمرانوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی رازدار نہ جان کر اچھا نہیں کیا۔ کم از کم وہ اس کی غیر حاضری میں دوسرے مسافروں کو مطلع کر سکتی تھی۔ اس نے احتجاجاً کہا، آخری اتنی رات گئی میری نیند میں خلل ڈالنے کا مقصد، آؤ جلدی کرو۔ فلسطینی نے گھور کر آہستہ سے کہا، اور ساتھ اس نے ریوالور کی نال کا منہ میگی کی جانب موڑ دیا۔ وہ گامتا ہوا اس کے پیچھے باہر چلا آیا۔ گیلری سے گزرتے ہوئے صرف دو آنکھیں اس کی پوری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ آنکھیں برطانوی سیکرٹ ایجنٹ کی نہیں، جس میں حیرانی کے آثار تھے۔ اس قسم کی نگرانی گزشتہ دنوں عمران نے ہی پیش کی تھی، اور اس وقت نگرانی کی ڈیوٹی اس کے ذمے ہی تھی۔ اس کے بعد عمران کی باری تھی، اور عمران کے بعد جوزف کی۔ وہ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچے، جہاں اسکرین کے سامنے مس پوکاف بیٹھی ہوئی تھی۔ اسکرین پر مسٹر جیکب کے کیبن کا منظر تھا۔ بستر پر میگی دراز تھی۔ مس پوکاف کے حکم پر جیکب کو کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا گیا، پھر چمڑے کے تسموں سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس نے احکامات دونوں مجاہدوں کو دیکھ کر کمرے سے نکال دیا، اور ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا، اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ مسٹر جیکب اب بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، حالانکہ کمرہ خاصا گرم تھا۔ مس پوکاف نے سگریٹ کا کچھ لینے کے بعد کہا، تمہارا نام جیکب ہے؟ یس میڈم، جیکب نے جواب دیا۔ تمہاری بیوی کا نام مگلدیز وینس ہے؟ یس میڈم۔ تم ڈلاس کے زمیندار ہو؟ یس میڈم۔ تم نے آج سے 10 سال قبل میگی سے یونان میں شادی کی تھی؟ یس میڈم۔ تمہاری عمر 60 سال اور میگی کی 48 سال ہے؟ یس میڈم۔ تم دنیا بھر کی آوارہ گردی کر چکے ہو، اور ایک ماہ قبل تم سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میریانو میں مقیم تھے۔ تمہارے ساتھ والے کمرے میں ایک روسی بنام شیکوف چارجوف مقیم تھا؟ یس میڈم، جیکب نے کہا، اور ساتھ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس نے دل میں کہا کہ وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ میڈل اب بھی اس کے گلے میں موجود تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ وہ بھی کتنا بے وقوف تھا، کم از کم اس میڈل کو ہی کہیں چھپا دیتا تو اچھا تھا، لیکن اب تو وہ بے وقوفی کر چکا تھا۔ مس پوکاف کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس نے پوچھا، اسی رات جس دن تم وہاں پہنچے تھے تو کیا وہ مر گیا تھا؟ یس میڈم۔ اور تم وہاں سے دوسری صبح امریکہ پہنچ گئے تھے؟ یس میڈم۔ کیوں؟ مس پوکاف نے سوال کیا، اور جیکب گڑبڑا گیا، اور اس نے کہا، دراصل میں اپنے فارم کے چند معاملات نمٹانا چاہتا تھا۔ چھوٹ! دراصل تم ایک خاص مقصد کے تحت وہاں سے اپنی بیوی سمیت بھاگے تھے، ورنہ تمہارا ارادہ تو کم از کم وہاں ایک ماہ تک آرام کرنے کا تھا۔ مس پوکاف نے سخت آواز میں کہا۔ مسٹر جیکب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، دیکھو میڈم، تم میرے معاملات میں دخل انداز ہونے والی کون ہو؟ میری مرضی چاہے میں وہاں 2 ماہ تک رہتا یا صرف 2 گھنٹے کے قیام کے بعد ہی چل پڑتا، اور اب تم اپنی اس مذموم سی کارروائی کا مطلب ہی بتا دو تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری حکومت کو میری حکومت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مس پوکاف نے ہذیانی قہقہا لگاتے ہوئے کہا، بے وقوف بوڑھے! اس طیارے کے متعلق جسے فلسطینی مجاہد اغوا کر کے لائے ہیں، تمہاری حکومت سمیت برٹش گورنمنٹ تک کو معلوم ہو گیا ہے کہ طیارہ گہرے سمندر میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہے۔ سیدھی طرح بتاؤ، اس رات چارجوف نے تمہیں کیا چیز دی تھی؟ مثلاً کوئی پیغام، کوئی مائکرو فلم، یا کوئی مائکرو فلم ڈاٹ وغیرہ قسم کی چیز؟
जिसके साथ एक पैगाम भी था, और अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें तैयारे समेत इतनी राजदारी से क्यों अगवा किया गया है। इससे पहले कि मैं तुम पर किसी किस्म की सख्ती करूं, तुम फौरन ही बताकर अपनी जान की खलासी करवा लो, वरना मेरा नाम मिसबोकाफ है। मेरे नाम से बड़े बड़ों के पत्ते पानी हो जाते हैं। मैं मारपीट की कायल नहीं हूँ। मारपीट से राज उगलवाना जाहिलों का काम है। मैं इंतहाई मॉडर्न किस्म के जराए इस्तेमाल करती हूँ। मसलन तुम्हारी बीवी को शराब में खास किस्म का मिक्सचर डालकर शराब पिला दी जाएगी, जिसके नतीजे में वो अपने तमाम जिस्म पर हारिश करेगी। मैगलस बंदी होने की वजह से अपने जिस्म पर एक उंगली तक ना लगा सकेगी। मिक्सचर अपना असर बढ़ाना शुरू करेगा और इसी कदर हारिश भी बढ़ जाएगी। ओ मगर ठहरो, मैं तुम पर पहले तजर्बा करती हूँ। उसने एक जाम तैयार किया और उसमें इंजेक्शन के जरिए कोई मिक्सचर डाल दिया और शराब के जाम को बूढ़े के जैकब के हलक में उंडेल दिया। बंदे होने की वजह से वो मुजाहमत न कर सका और शराब उसके हलक में उतरती चली गई। जैकब को मालूम था कि चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, बहरहाल इन तमाम तजर्बात से उसे गुजरना पड़ेगा। फिर क्यों ना वो बहादुरों की तरह इन सब मसाइब को बर्दाश्त करे। इसके हाथ पांव चमड़े के बारीक तस्मों से ऑपरेशन टेबल के साथ अच्छी तरह जकड़े हुए थे। जो ही शराब उसके गले से गुजरी, गले में कांटे से चुभने लगे। उसे बेइख्तियार अपने हाथ गले तक ले जाने चाहे, लेकिन वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। पानी, वो जी हाँ, मिस वोकाफ ने पानी की बजाय शराब का एक और जाम तैयार करके उसे पिला दिया। उसने जल्दी पर तेल का काम किया और मिस्टर जैकब का जिस्म ऑपरेशन टेबल पर तड़पने लगा। वो बार बार अपना सर टेबल पर मारने लगा। उसके तमाम जिस्म पर हारिश शुरू हो चुकी थी। प्लीज प्लीज मिस प्लीज, वो किसी मछली की तरह तड़पता हुआ बोला, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दो। दे सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त पर, वो इसे बगौर घूरती हुई बोली। सिर्फ इतना बता दो कि इस रात जारजोफ ने तुम्हें क्या दिया था। वो कौन सा राज था जो उसने तुम्हें बता दिया था। मिस्टर जैकब की हालत मजीद बिगड़ने लगी। उसका जिस्म तेजी से तस्मों में कसा हुआ बाल खाने लगा। उसके जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, वो हज़ियानी तौर पर चीखने लगा। मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। उफ उसके मुंह से कराहें निकलने लगी। बताओ वगरना एक और जाम। मिस वकाफ ने अपना जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। मुझे कत्ल कर दो, मेरे जिस्म को काट दो, लेकिन खुदा के लिए इस अजियत से निजात दिलाओ। वो ऐसी भयानक अजियत का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। मिस वकाफ ने एक नज़र उसके तड़पते जिस्म पर डाली और एक और जाम तैयार करने लगी। मिस्टर जैकब की आंखें खौफ से फटने लगीं। नहीं, खुदा के लिए रुक जाओ मम, मुझे मालूम है, मैं बता देना चाहता हूँ। वो रात, हाय वो आह। इमरान पहले ही दस्तक पर जाग उठा। आने वाला मिस्टर मॉर्से था। उसने इशारे से पूछा, क्या रिसीवर का कनेक्शन ऑफ है? हाँ, तुम खुलकर बात करो, इमरान ने इकरार में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम्हारा जहन माफूकुल फितरत काबिलियत का हामिल है। सुनो, वो लोग मिस्टर जैकब को ले गए हैं। मैं उन्हें वॉच टावर के नीचे बाएं जाने वाले कैबिन में जाते हुए देखा है, मिस्टर मॉर्से ने परेशानी से कहा। इमरान उछलकर बैठ गया। मिस्टर जैकब को वो नाकाम बूढ़ा। जैकब, मैं तो सोच रहा था कि उनकी नज़रों में तुम्हारी ज़ात होगी, क्योंकि तुम दरपर्दा बरतानवी सीक्रेट एजेंट हो। ये ठीक है, लेकिन मैं तो इस तैयारी की हिफाजत पर अपने साथी समेत मुतय्यन किया गया था। फिर मेरा माजी साफ है। मैंने आज तक कहानी पर्दे के पीछे कदम तक रख कर नहीं देखा। मैं उनके लिए बेकार हूँ मिस्टर इमरान। अलबत्ता तुम्हारी शख्सियत उनके लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती है, लेकिन आसार से यूँ लगता है कि हम दोनों इनका हदफ नहीं है, बल्कि मिस्टर जैकब उन्हें मतलूब है। मेरा जहन खुद चकरा रहा है कि वो बूढ़ा जिसकी शख्सियत में कोई खास बात नहीं है, उसे क्यों तफ्तीश के लिए चुना गया है। बात हरगिज़ मामूली नहीं रही होगी। इस मामूली से वाक़या ने तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पर भी पहुंच सकती है। करोड़ों डॉलर मालियत का तैयारा और 50 मुसाफिरों के अलावा तैयारे के अमले का अगवा कोई मामूली बात नहीं है। मैं पहले ही कहता था कि तैयारे का अगवा किसी खास मकसद के लिए किया गया है। तैयारे पर हर मुसाफिर के मुतालिक ज़रूरी कवायफ मेरे नोटिस में थे। इनमें कोई भी अहम शख्सियत नहीं है। अहम शख्सियत से मुराद सियासी नोयत से है। हम मिस्टर जैकब के मुतालिक की जाने वाली इस कार्रवाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिस्टर इमरान, सोचो, खुदा के लिए कुछ सोचो। बात बहुत ही अहम है। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना मुमकिन है हमारी लापरवाही और बुज़दिली से नताइज इंतहाई भयानक ना हो जाए। मिस्टर मॉर्से ने कहा। इमरान ने तकिए के नीचे से च्युइंगम का पैकेट निकाला और 2 पीस दांतों तले रखकर कुचलते हुए कहा, सुनो, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि वो इसे तफ्तीश के बाद लाएं और हम अपने मखसूस तरीके से कुछ दरियाफ्त कर सकें। मामला वाकई अहम और नाजुक सूरत इख्तियार कर गया है। हम यहाँ खुलकर काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ टेलीविज़न कैमरे फैले हुए हैं जो हमारी ज़रा सी हरकत को भी इनकी नज़रों में ले आते हैं। हसास किस्म के माइक्रोफोन नस्ब हैं जो हमारी आवाज़ों को उन तक पहुँचा देते हैं। फिर मुहाफिज टॉमी गनों से लेस ताहरी दरवाज़ों पर मुस्तैद खड़े रहते हैं, जिन्हें मामूली हरकत पर गोली मार देने का हुक्म है, वरना तैयारी में तुम्हारे साथी को बेदर्दी से कत्ल ना कर दिया जाता। अब तुम ही बताओ, ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? चलो, मान लिया कि हम वहाँ तक पहुँच भी जाएं, तो क्या इस तरह मामलात मज़ीद ना उलझ जाएंगे? वो हम पर सख्ती करेंगे। हमारी नकलो हरकत पहले ही महदूद है।
ہم چند ایک جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نے کوئی کارروائی کی تو وہ ہماری اس معمولی سی آزادی کو بھی سلب کر لیں گے اور ہم اپنے کمروں میں مقید ہو کر رہ جائیں گے۔ مسٹر مورسے کے چہرے پر فکر کی لکیریں پھیلتی چلی گئی۔ حقیقتاً وہ بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ عمران مسلسل چنگم چبا رہا تھا اور مسٹر مورسے اسے مسلسل جگالی کرتے ہوئے دیکھ کر اکتا گیا۔ پھر اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ دفتن عمران یوں اچھل پڑا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کے چہرے پر حماقت کی تہیں دبیز ہو گئی۔ اس نے اپنا ٹیچی کیس کھولا اور اس کے خفیہ خانے سے ایک گولی اور ماچس کے برابر ایک ڈبیا نکالی اور کمرے سے باہر نکل کر جوزف کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں جوزف نے دروازہ کھولا۔ عمران آنکھیں پٹپٹا کر رہ گیا کیونکہ جوزف کے بستر پر مس بلاگنس ہوا کرتی تھی اور فرش پر ایک کمبل بکھرا ہوا تھا۔ تو تم فرش پر سو رہے تھے؟ عمران نے باچے پھیلا کر کہا۔ ہاں باس، کیا کروں، عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ شکر ہے حد سے زیادہ کچھ نہیں کرتی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر جان چھڑائی کہ چلو بستر پر سوتی ہے تو سونے دو، میرا کیا جاتا ہے، میں فرش پر سوتا رہوں گا، جوزف نے روحانسی آواز میں کہا۔ عمران نے چپت لگاتے ہوئے کہا، بڑے سعادت مند بچے ہو۔ خیر سنو، تمہیں مسٹر مورسے کے ساتھ مل کر ادھم مچانا ہوگا اور لڑتے ہوئے آخری سرے تک جانا ہوگا۔ گیلری کے آخری سرے تک وہ دونوں عمران کے کیبن میں پہنچے اور اس نے مسٹر مورسے کو بھی اپنی اسکیم سے آگاہ کیا۔ پھر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ مسٹر مورسے گیلری کے آخری سرے کی جانب بھاگا اور جوزف نیند اور نشے کی جونک میں اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گیلری کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ جوزف کہہ رہا تھا، الو کے پٹھے، تم میری محبوبہ پر نظر رکھتے ہو، میں تمہیں اس چھیڑخانے کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو رگیدنے لگے۔ عمران انہیں چھڑانے کے لیے بھاگا۔ اتنی دیر میں وہاں 4 عدد محافظ بھی نمودار ہو گئے تھے۔ وہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن وہ تو ایک دوسرے پر ہونہاری سے حملہ ہوتے ہوئے لپٹے پڑ رہے تھے۔ عمران نے دوربین سے دائیں طرف کا جائزہ لیا اور نظریں بچا کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور 5 عدد حسینائیں ایک دروازے سے نکلتی ہوئی دکھائی دیں۔ بس ذرا سی جھلک آپریشن ٹیبل پر پڑے ہوئے جیکب پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں خفیف سی جنبش ہوئی۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلاسٹک کی گولی پھسلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور وہ شرما کر حسیناؤں کو آنکھ مارتا ہوا واپس پلٹ آیا۔ گیلری میں ابھی تک میدان کارزار گرم تھا۔ کئی اور مسافر بھی ان کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ عمران نے منہ سے وسل بچائی اور جوزف نے مسٹر مورسے کو چھوڑتے ہوئے کہا، اس دفعہ تو معاف کر رہا ہوں اور آئندہ ایسی حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا۔ بکو مات مسٹر مورسے، دہاڑا، میں خود تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں تمہاری ذلیل کتیا پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ دونوں یوں ہی بکتے ہوئے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ ساری کارروائی میں بمشکل 3 منٹ لگے تھے۔ عمران نے اپنے کمرے کے اندر والے ٹی وی پروجیکٹر کو پہلے ہی بیکار کیا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈبیا کا ایک بٹن دبایا۔ کسی عورت کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن آگ برابر لگی ہوئی ہے، میرے جسم جل رہا ہے، تھوڑا سا پانی اور میرے جسم پر چھڑکو۔ یہ جیکب کی آواز تھی۔ نہیں، پہلے تم اس رات کی مکمل کہانی سناؤ، پھر میں تمہارے چہرے پر ہی نہیں تمہارے پورے جسم سے اس آگ کو ختم کر دوں گی۔ اور پھر بوڑھے جیکب کی آواز دوبارہ سنائی دی، رات کو میں چیخ کی آواز پر ہی اٹھا تھا۔ دراصل میں سویا ہوا نہیں تھا، میری داڑھ میں درد تھا۔ چیخ ساتھ والے کیبن سے سنائی دی تھی۔ میں دبے قدموں سے دوسرے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے دباؤ کے ساتھ کھل گیا اور میں نے اسے فرش پر تڑپتے دیکھا۔ وہ گنجے سر والا روسی جارجوف تھا۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا تھا، امریکہ، اور مر گیا تھا۔ اس نے تمہیں کوئی چیز بھی دی تھی؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ نہیں، کیا اس نے مجھے کوئی چیز نہیں دی تھی؟ مسٹر مورسے حیرانی سے آوازیں سن رہا تھا اور عمران کے چہرے پر حماقتیں برس رہی تھیں۔ اس کے بعد کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر عمران نے بٹن بند کر کے ڈبیا جیب میں ڈالی۔ کیا سمجھے ہو؟ عمران مسٹر مورسے سے بولا، لیکن مسٹر مورسے خیالوں کے سمندر میں غرق تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میریانو میں 1 ماہ قبل ایک روسی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ وہ جیل سے فرار ہوا تھا اور بڑی مشکل سے سوئٹزرلینڈ تک پہنچ سکا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ وہاں سے اکثر لوگ فرار ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے جارجوف کوئی غیر معمولی آدمی تھا۔ شاید اس کے پاس کوئی خاص راز تھا جو وہ امریکہ تک پہنچانا چاہتا تھا، اور بوڑھے جیکب کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس رات اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ضرور کوئی اہم بات ہے، اسی لیے تو انہوں نے اس طیارے سمیت بوڑھے جیکب کو اغوا کیا ہے۔ اب جاؤ، چکر لگائیں اور بوڑھے جیکب کی نگرانی کرتے رہو، میں اس دوران کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے مسٹر مورسے سے مخاطب ہو کر کہا، اور مسٹر مورسے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ مسٹر مورسے اپنے کمرے میں مستعدی سے بیٹھا ہوا مسٹر جیکب کا منتظر تھا۔ پھر برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا۔ مسٹر جیکب لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کیبن میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے عمران کو اشارہ کیا اور وہ دونوں دبے قدموں مسٹر جیکب کے کمرے کی جانب بڑھے۔ عمران گیلری کی نگرانی کرنے والا ٹی وی کیمرہ پہلے ہی بیکار کر چکا تھا۔ البتہ مسٹر جیکب کے کمرے میں جو ٹی وی سیٹ تھا اس کے متعلق اسے تشویش ضرور تھی، اس لیے پہلے انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے پھر دستک دی لیکن اس بار بھی دروازہ نہ کھلا۔
तो इमरान ने जोर से धक्का दिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक की ट्यूब में मौजूद सयाल को अंदाजे से टीवी कैमरे की जानिब दबाया। फिर उसने इस मंजर से आंखें चुरा ली जो बिस्तर पर आया था। मिसेस जैकब हाथ जोड़ रही थी और अपने आप को मिस्टर जैकब से छुड़ाने में मसरूफ थी, लेकिन मिस्टर जैकब पर दीवानगी सवार थी। इमरान ने जचे तुले हाथ से मिस्टर जैकब पर वार किया, फिर आंखें मीच कर बोला, आंटी कपड़े पहन लो। लेकिन वोल्टन पर चढ़ दौड़ी कि वो कौन होते हैं इनके मामलात में दखल देने वाले। लेकिन इमरान ने कहा, माय डियर आंटी, आपके कमरे से आपकी ही आवाज़ आ रही थी। आप पुकार रही थी, मदद मदद। शायद अंकल जैकब पर जनूनदारी है, इसीलिए अपने होशो हवास में नहीं है। क्यों डॉक्टर मोर्से साहब? इमरान मिस्टर मॉर्से को आंख मारता हुआ बोला। मिसेस जैकब अपना गाउन पहन चुकी थी, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। इमरान ने अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए कहा, आंटी, यहाँ इस कमरे में टेलीविज़न और आवाज़ कैच करने वाला रिसीवर मौजूद है। सारी कार्रवाई वो लोग देख रहे हैं। मिस्टर जैकब अपने होश में नहीं हैं, उनकी खास किस्म की दवाई दी गई है। अगर आप हुक्म दे तो हम अंकल को लेकर अपने कमरे में जाते हैं। अगर इन्हें ये होश में आते ही यूं ही सुबह 7-8 बजे तक गिरते रहेंगे। मिसेस जैकब ने काम कर कहा, वेरी सॉरी बरहुरदार, इसे ले जाओ, मैं इसे इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर मॉर्से गैलरी की निगरानी करने लगा। इमरान ने मिस्टर जैकब को गाउन पहनाया और कंधे पर उचकाकर अपने कमरे में ले आया। फिर अपने अटैची से सिरिंज और एक इंजेक्शन निकालकर मिस्टर जैकब को इंजेक्शन दिया। इमरान थोड़ी ही देर बाद मिस्टर जैकब को होश में ले आया था। वो अपने आप को कमरे में ना पाकर उछल पड़ा। इमरान ने शफकत भरे लहजे में कहा, डैड आराम से लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? मिस्टर मॉर्से इमरान के तर्ज ताकुब और शीरीं लहजा को सुनकर हैरान रह गया। उसने इतने मीठे लहजे में मिस्टर जैकब को मुहातिब किया था कि पत्थर भी पिघल जाए। हाँ बरहुरदार, मैं अब में कदरे बेहतर हूँ। डैड, इस हरामजादी ने आप पर बहुत जुल्म किया था। क्या नाम था उसका? मिस्टर जैकब बेहयाली से बोला। मिस पोकाफ, ओ गॉड, बड़ी भरपूर औरत है, काश मैं उससे शादी कर सकता। इमरान इसके खामोश होते ही बोला, मगर डैड ऐसा नामुमकिन है। भला वो आपसे शादी क्यों करेगी? इस किस्म की औरतें हरगिज़ आप जैसे बूढ़े से शादी करने पर रजामंद नहीं हो सकती। हाँ बरहुरदार, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ इन सब बातों के मुतालिक? डैड, मैं अमरीकी CIA का एजेंट हूँ। भला मैं किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे मुल्क के किसी शहरी को तंग किया जाए? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। और मिस्टर जैकब की जुबान तो गंग ही हो गई। वो हकलाकर बोला, का क्या वाकई तुम वो सब कुछ जानते हो जो मुझ पर बीती है? और क्या तुम वाकई अमरीका CIA के एजेंट हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है? हाँ, सबूत यही है कि तुम इस वक्त मेरे सामने हो और मैं तुम्हारी निगरानी और हिफाजत कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बेईमान समझ रहे हैं? आप उम्र रसीदा और तजर्बाकार हैं। क्या आपको मेरे चेहरे पर बेईमानी के आसार नजर आते हैं? अगर आप अपना राज नहीं बताना चाहते तो ना सही, बहरहाल मैं आपकी हिफाजत ज़रूर करूंगा। बूढ़ा जैकब मुतासिर नजर आने लगा। उसने गले से जंजीर उतारी जिसमें मेडल था। वो उसने इमरान की जानिब बढ़ाते हुए कहा, यही वो चीज़ थी जो रूसी ने मुझे दी थी। मैं नहीं जानता इस मेडल का मतलब क्या है, अलबत्ता इसी मेडल के लिए हमारे तैयारे को अगवा किया गया है। मैं तुम पर एतबार कर रहा हूँ बरहुरदार। अगर तुमने गद्दारी की या मुझसे झूठ बोला तो मेरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस तुम्हें जहन्नुम से भी खींच लाएगी। मगर तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी मुश्तरहा है। मैं तुम पर एतबार कर रहा हूँ। वो औरत किसी अफरियत से कम नहीं है। उसने अजीबोगरीब सयाल के जरिए मुझे सच बोलने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा ही दम है कि मैं जिस राज को अपने सीने में छुपाए रखने पर कादिर हूँ, और तुम भी ऐसा ही करना। जान चली जाए लेकिन राज ना उन तक पहुंच ना पाए। इमरान ने अपने ओवरकोट के बटन में किसी एक जगह को दबाया तो बटन खुलता चला गया। उसने मेडल को जंजीर से अलहदा किया और इस मेडल को बटन की खाली जगह में रखकर बटन का ढक्कन बंद कर दिया। फिर मिस्टर मॉर्से के गले से जंजीर उतारी जिसमें एक और मेडल था। वो उसने अपने गले में टांग कर खाली जंजीर मिस्टर मॉर्से के गले में डाल दी। अभी वो इस कार्रवाई से फारिग हुआ ही था कि दरवाजा दड़ादड़ खटखटाया जाने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इमरान ने दरवाजा खोला और इन सब की खोपड़ी भग से उड़ गई। चार अदद टॉमी गन बरदारों के दरमियान मिस पुकाफ अपने हाथ में अजीबोगरीब रिवॉल्वर थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में फातिहाना चमक थी। फिर उसने बूढ़े जैकब को मुहातिब करते हुए कहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम कुछ नहीं जानते और यहाँ इस खुदसाख्ता अमरीकी एजेंट को वो चीज़ दे चुके हो। वो इमरान की जानिब इशारा करते हुए बोली, अपने हाथ बुलंद कर दो और हमारे साथ चलो। अगर किसी किस्म की गलत हरकत की तो याद रखो कीमा कर दूंगी। मैं तुम जैसों को चुटकियों में मौत के घाट उतारना पसंद करती हूँ। इमरान ने अपने हाथ बुलंद किए। फिर मिस वोकाफ ने आगे बढ़कर इमरान के गले से मेडल नुमा जंजीर खींचकर उतार ली। मिस्टर मॉर्स ने इमरान की चालाकी और जहानत की अपने दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सका। फिर मिस मुकाफ इनसे मुखातिब होते हुए बोली, तुम लोगों ने इस कमरे के टीवी और माइक्रोफोन को नकारा करके शायद ये समझ लिया था कि अब तुम लोग महफूज हो। अहमक, मैंने इस बुड्ढे के सर पर बहुत ही एहसास किस्म का एक छोटा सा रिसीवर रख दिया था और अपने कमरे में बैठकर तुम्हारी सब गुफ्तगू सुनती रही हूँ। अब चलो, और गलत हरकत का मतलब मौत होगा। वो हाथ ऊपर उठाए चल पड़े। गन बरदारों ने उन्हें कवर कर रखा था और इमरान अपनी हमाकत पर अपने आप को कोसने लगा और मिस मुकाफ अपनी कामयाबी पर नाजा अपने कूल्हे हिलाते हुए आगे आगे चल पड़ी। उन्हें इसी कमरे में ले जाया गया जहाँ कुछ देर कबल जैकब को ले जाया गया था। फिर सबको बांध दिया गया और उन्हें लकड़ी के फर्श पर बिछे हुए कालीन पर उल्टा लटा दिया गया।
मिस वकाफ ने गन बरदार को ज़रूरी हिदायत देकर कहीं भेजा। थोड़ी ही देर बाद वो बाहर एक अटैची केस समेत कमरे में वार्द हुए। मिस वकाफ ने उन्हें मेडल दिखाते हुए कहा, इसे अच्छी तरह देखो, इस मेडल में माइक्रोफिल्म डॉट होगा, ज़रा एहतियात से खोलना। माहिरीन ने एक टेबल पर अटैची केस से औजार और माइक्रोफिल्म प्रोजेक्टर सेट किए और वो बड़ी एहतियात से मेडल का जायजा लेने लगे। होर्सबीन के जरिए उन्होंने अपना मायना मुकम्मल करने के बाद कहा, ये मेडल ठोस किस्म का है, इसके अंदर किसी भी किस्म का खुफिया खाना वगैरह नहीं है और ना ही इसके बाहर और अंदर माइक्रोफिल्म का डॉट मौजूद है। हमने जंजीर का भी तफसील से जायजा लिया है। मिस वकाफ की आंखें गुस्से से सुलग उठी। वो इमरान को घूर कर बोली, तो तुम हाथ की सफाई दिखा ही गए हो। फिर उसने गन बरदारों से कहा, इनके लिबासों की अच्छी तरह से तलाशी लो, बड़ी एहतियात से तलाशी ली जाए, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। चारों गन बरदारों ने उनके लिबास उतरवा लिए, बड़ी बारीक बयनी से जायजा लेने लगे। निसफ घंटे की मुकम्मल तलाशी के बावजूद वो कुछ भी ना पा सके। उन्होंने आतिशी शीशा से उनकी हर चीज़ का मुआयना किया, लेकिन वो लोग अपनी कोशिश में नाकाम ही रहे। मिस वकाफ ने इमरान की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस क्रॉस ऑपरेशन टेबल पर बांधो और बाकी सबको लेकर दूसरे कमरे में चले जाओ। इमरान को बरहना हालत में ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया और वो चारों मिस्टर मॉर्सी और मिस्टर जैकब को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मिस वकाफ इमरान के जिस्म को तारीफ नजरों से देखती रही, फिर वो उसके करीब आकर बोली, खूबसूरत और अच्छे बदन के मालिक नौजवान, मैं तुम पर रहम खाना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपालो देवता का पर तो दिखाई दे रही हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे खूबसूरत बदन पर अपनी फनकारी की मशक करूँ। अगर तुम सच सच बता दो कि वो मेडल तुमने कहाँ छुपाया है तो मैं तुम्हारे जिस्म को ना सिर्फ बचाऊंगी बल्कि तुम्हें ज़िंदगी के सही लुत्फ से भी हमकनार होने का मौका दूंगी। अब बताओ वो मेडल कहाँ है। और साथ ही साथ उसने अपना हाथ उसके जिस्म पर बड़ी शफकत से फेरना शुरू कर दिया। इमरान ने गाउदीपान से लड़की की जानिब देखकर कहा, मोहतरमा, वो मेडल तो वही है जिसका तुम्हारे माहिरीन ने जायजा लिया था और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इतनी देर में हम मेडल को कहाँ छुपा सकते थे। बस यही वो मेडल है जो मिस्टर जैकब ने मुझे दिया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी फनकारी शुरू कर दो। मैं कतन खौफज़दा नहीं हूँ और मेरा जिस्म तुम्हारे सितम का निशाना बनने के लिए तैयार है। बोटियाँ नोचो, शुरू हो जाओ, मुझ पर रहम ना खाओ। मेरी कुव्वत बर्दाश्त को शिकस्त देना तुम जैसी औरत की बस की बात नहीं है। मिस वकाफ गुस्से से पागल हो गई। वो फनकारी तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, बेवकूफ़ फहमक इंसान। मेरा नाम मिस वकाफ है, इमरान हमाकत भरे लहजे में बोला, और मेरा नाम मिस्टर कोहकाफ है, तो हो जाए वकाफ और कोकाफ का मुकाबला। मिस वकाफ ने संजीदगी से कहा, ज़्यादा जिंदा दिली का मुजाहरा ना करो, मुझे तुम्हारी भरपूर जवानी पर तरस आ रहा है। स्पेनिश फ्लाई को ज़रा सी मुकदार तुम्हारा दम हम निकाल देगी तो फिर कोका कोला डालकर पिला दो। देर किस बात की है, बस शराब में ना मिलाना क्योंकि शराब से मुझे नफरत है, और ज़रा अच्छी खासी मिकदार देना क्योंकि कम मिकदार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब तुम ये स्पेशल फ्लाई मुझे पिला चुको तो अपने गंदे जिस्म को मुझसे दूर ही रखना क्योंकि तुम किसी हारिस सदा कुतिया से कम दिखाई नहीं दे रही हो, बल्कि हारिस सदा कुतिया से भी बदतर हो क्योंकि मिस्टर जैकब जो तुम्हारे बाप की उम्र का है, समझ गई होना। मिस वकाफ ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके रुखसार पर रसीद करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना थूका हुआ चाटने पर मजबूर कर दूंगी। जलील कुत्ते, तुमने गंदे अल्फाज से मेरी तौहीन की है। तुमसे तो बुढ़ा जैकब भी अच्छा है जिसे औरत को प्यार से मुहातिब करना तो आता है, और तुम जलील इंसान, तुम अपने आप को ना जाने क्या समझते हो। मैं मिनटों में तुम्हें दुरुस्त करने की अहलियत रखती हूँ। इमरान ने मिस वकाफ के चेहरे पर थूक कर कहा, शुरू हो जाओ, देर किस बात की है जलील औरत। फिर मिस वकाफ ने इनको थप्पड़ों पर ही रख लिया। इमरान ताव तिलाने वाले अंदाज में बोला, और जोर से, तुम्हारे थप्पड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अच्छा वो कराई, और फिर उसने पूरी कुव्वत से घोंसा इमरान के नाक पर झड़ना चाहा, लेकिन वो अपने सर खिसकाकर वार बचा गया और मिस वकाफ का घोंसा आहनी टेबल के किनारे पर लगा और वो अपनी चीख ना रोक सकी। इमरान ने दोबारा ताव दिलाते हुए कहा, एक और कोशिश करो, इस दफ़ा ज़रूर तुम मेरा नाक तोड़ दोगी। लेकिन वो बेशर्मी से मुस्कुराकर बोली, बहुत चालाक हो, मुझे ताव दिलाकर मेरा ध्यान हटाना चाहते हो। फिर उसने इमरान के जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर मसाज करना शुरू कर दिया। इमरान को अपने माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होते महसूस हुए। उसने मिस वकाफ को बड़ी नहशीली आंखों से देखते हुए कहा, मिस वकाफ, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। अरे हाँ, क्या उस मेडल में कोई ऐसी ही खास बात है कि तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना तुम तो इंतहाई शरीफ लड़की नजर आती हो, बिल्कुल गुड़िया की तरह। मिस वकाफ के लबों पर शरीर से मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकती, अपने नफ्सियाती हरबों को मत आजमाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि मुमकिन है कि मैं सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम तो जानती ही हो कि मैं अमरीकी नहीं हूँ और न ही मुझे अमरीका के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत है। हाल बता, मेरा मामला मेरे मुल्क का होता तो मैं ज़रूर मुज़ाहमत करता। मिस वकाफ ने सर्द लहजे में कहा, देखो मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ मिस्टर इमरान। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कई बार समरिश के एजेंटों से टकरा चुके हो, लेकिन हम गुज़र यूँ करते हैं। इस दफ़ा मुकाबला मिस वकाफ और तुम्हारे दरमियान से आज तक मैंने किसी भी मुकाबले में शिकस्त का सामना नहीं किया। इमरान ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, नहीं किया होगा, चलो इतना बता दो
کہ جہاز کو اغوا کرنے والے بھی روسی ہی تھے نا؟ فلسطینیوں کے تو کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی گئی تھی۔ مس پوکاف کا ہاتھ مسلسل گردش میں تھا۔ عمران نے سوالیہ انداز میں پوچھا، مس کیا تم دنیا میں اکیلی ہی پیدا ہوئی تھیں؟ کیا مطلب؟ مس پوکاف نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے بہن بھائی بھی تمہارے علاوہ ہیں یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مس پوکاف نے کہا، فضول باتوں کو چھوڑو اور صرف وہ اصلی والا میڈل دے دو۔ دیکھو تم ارسیس کی طرح طاقتور ہو، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اب زیادہ نہ تڑپاؤ۔ پھر وہ اپنا لباس اتارنے لگے۔ عمران نے آنکھیں میچ کر کہا، سسٹر یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مام میرا مطلب ہے تم لباس پہن لو۔ لیکن وہ برہنہ ہو چکی تھی۔ عمران کو اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ وہ بری طرح پھنسا ہے اور آج وہ آپریشن ٹیبل پر بندھا ہوا اپنی زندگی کی اس روشن رخ سے بھی ہاتھ دھونے پر مجبور ہونے والا ہے۔ مس پوکاف کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی، وہ نشے کی حالت میں تھی۔ اس نے عمران کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آنکھیں مت بند کرو، اپنی چمکدار خوبصورت اور دل کھینچ لینے والی آنکھیں مت بند کرو، سارا لطف غارت ہو جائے گا۔ عمران گھگھرا کر بولا، دیکھو سسٹر، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ ایسی ذلیل حرکت کرنے کے علاوہ تم جو چاہو میرے جسم سے سلوک کرو، مجھے قطعاً اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے جسم کو چیر پھاڑ سکتی ہو، ادویات کے ذریعے جو اذیتیں دے سکتی ہو، مگر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کتیا کی موت مرنے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن مس پوکاف پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کے ہونٹ عمران کے جسم پر دائروں کی صورت میں جگہ جگہ سے ثبت ہونے لگے اور عمران کا جی چاہا کہ وہ اپنی بے بسی پر روئے۔ پھر مس پوکاف کے ہونٹ اس کے جسم پر آوارہ گردی کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ مس پوکاف کے ہونٹ عمران کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ عمران نے اپنے دانت کے ساتھ منسلک کیپسول کو دانت تلے کچلا اور اپنا سانس مس پوکاف کے منہ کے اندر منتقل کر دی اور اپنا سانس روک لیا۔ مس پوکاف لڑکھڑائی اور پھر فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمران نے تھوک کر کیپسول کے ہول کو باہر پھینکا، پھر اس نے اپنے ناخن کے ساتھ لگے ہوئے تیز دھار بلیڈ کے ذریعے چری بندھن کاٹے اور اس کے بعد پاؤں کے بندھن بھی کاٹ دیے۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کمرے کی کارروائی نہ تو باہر سنی جا رہی ہوگی اور نہ ہی دیکھی جا رہی ہوگی۔ کمرہ پہلے ہی اندر سے لاک تھا۔ مس پوکاف بے ہوش پڑی تھی۔ عمران نے اپنا لباس پہنا، پھر برہنہ مس پوکاف کو میز پر باندھ دیا، پھر اپنے کوٹ کے بٹن سے وہی میڈل دوبارہ نکالا اور پھر میز پر پڑے اوزاروں کے ذریعے اسے کھولا۔ اندر سے ایک مائکرو فلم برآمد ہوئی۔ عمران نے مائکرو فلم پروجیکٹر میں لگائی اور کافی دیر تک فلم کا مطالعہ کرتا رہا، پھر وہ چونکا اور دوبارہ پڑھنے لگا۔ اس نے مائکرو فلم کو دوبارہ میڈل میں بند کیا اور واپس بٹن کے ہول میں رکھ دیا۔ پھر اس نے سسپینش فلائی کی کچھ مقدار شراب میں پلائی اور مس پوکاف کو پلا، جس کے بعد اس کی رگیں دباتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مس پوکاف کو ہوش آ گیا۔ جلد ہی سسپینش فلائی نے اس کے جسم میں آگ لگا دی۔ وہ روتے ہوئے استدعا کرنے لگی کہ وہ اسے تعاون کرے۔ عمران اس کی طرف احمقوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولا، سسٹر شرم کرو، میں تمہیں سسٹر کہتا ہوں اور تم مجھے ہامن سمجھ رہی ہو۔ وہ مچل رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، پلیز مسٹر، پلیز تم جیسا کرو گے میں مانوں گی۔ عمران نے کہا، مس پوکاف، یہ سسپینش فلائی سے اذیت دینا تو تمہاری اپنی ایجاد ہے، پھر تم اسے خود برداشت کیوں نہیں کر سکتی؟ گڑ گڑا کر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، بہادروں کی طرح اذیت کو برداشت کر لو۔ مس پوکاف چلائی، میں مر جاؤں گی، میری طلب پوری کرو، نہیں تو باہر موجود پہرے داروں کو یا کسی کو بھی بلوا دو۔ عمران نے مسکرا کر کہا، تو پھر میرا حکم مانو، میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن کچھ اور لو اور کچھ دو کے اصول پر مجھے منظور ہے، جلدی بتاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ تو پھر ایسا کرو کہ جہاز کے تمام مسافروں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے الیسکا پہنچا دو، میں اور میرا ساتھی تمہاری قید میں رہیں گے۔ مس پوکاف، جی ہی نہیں، وہ لوگ مجھے موت کی گھاٹ اتار دیں گے، تم نہیں جانتے یہاں سے جو مسافر جائیں گے وہ ساری حقیقت حال جا کر لوگوں کو بتا دیں گے اور ہماری حکومت کے خلاف ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ عمران نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم کہہ سکتی ہو کہ فلسطین کے مجاہدوں نے طیارہ اغوا کیا تھا اور طیارے کو اس جگہ لے آئے تھے، مجاہدوں نے اس جگہ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اس طرح تم اور تمہاری حکومت صاف بچ جائیں گے، بتاؤ، ورنہ تم یوں ہی اذیت میں مبتلا رہو گی اور میں وقفے سے اسپینش فلائی کی مقدار تمہیں پلاتا رہوں گا اور تم اس آگ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی۔ نہیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ سامنے مائکرو فون پڑا ہے، اسے میرے منہ کے قریب کر کے اس کا بٹن آن کر دو۔ عمران نے ایسا ہی کیا۔ مس پوکاف نے کہا، ہیلو کرنل گلاندروف، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ یس مادام، میں آواز سن رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تو سنو مادام، فوراً ہی جہاز کے مسافروں کو الاسکا پہنچانے کا بندوبست کرو، یہاں عمران اور اس کے ساتھی کے علاوہ کوئی نہ رہے۔ نمبر 2، اپنی حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دو کہ حالات محدود ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور مسافروں کو یقین دلاؤ کہ یہ فلسطینی مجاہدوں پر قبضہ پا لیا گیا ہے، اسی لیے انہیں الاسکا پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے وہ جہازوں کے ذریعے اپنے اپنے ملک روانہ ہو سکیں۔ اور کانکر طیارے کو بھی درست کر دو کہ ہم اسے واپس کر رہے ہیں، کیا تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے؟ مس پوکاف نے کہا۔ دوسری جانب سے آواز آئی، یس میڈم، کام مکمل ہو گیا ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل جلد ہی ہو جائے گی۔ ہم فوراً ہی مسافروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کر رہے ہیں اور میں حکومت سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں، لیکن مادام، کیا آپ کچھ اس نازک صورتحال کی وضاحت کریں گی تاکہ میں اپنے طور پر انتظامات کر سکوں؟ مس پوکاف نے زرزراتی آواز میں کہا، گلاندروف، ہوش میں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ گلاندروف نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، یس مادام، میں جانتا ہوں، میں نے تو سرسری طور پر پوچھا تھا
ताकि आपसे ताउन की सूरत-ए-हाल को समझकर आपसे ताउन करूँ। बस खामोश हो जाओ मिस वकाफ ताड़ी, और देखो खबरदार मुझे परेशान करने की कोशिश ना की जाए, मैं अपने कमरे में तशवीश में मसरूफ़ हूँ। इमरान ने उसके सामने से माइक हटा लिया और दूर रख दिया। फिर वो इसके करीब पहुंचकर बोला, तुम बहुत अच्छी और ज़हीन लड़की हो। वो बोली, ऐसी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर अब तक सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब तुम मेरी बात मानो। आओ अपने आप को खुदा के वास्ते जल्दी आओ। इमरान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जलील कुतिया, ऐसे मामले में खुदा को क्यों घसीटती हो। फिर उसने इसकी गर्दन पर अंगूठे से दबाव डाला और फिर वो बेहोश हो गई। इमरान ने उसके बंधन खोले, लिबास पहनाए और दोबारा ऑपरेशन टेबल पर बांध दिए। फिर निस्फ घंटे तक वो यूं ही बेहोश रही। इमरान बैठा ऊँघता रहा। फिर उसने उठकर मिस वकाफ के गले पर मालिश की और वो होश में आ गई और गालियां देने लगी, लेकिन जल्द ही उसकी हालत दगरगूं हो गई क्योंकि इस स्पेनिश फ्लाई ने अपने पूरे तौर पर उसके वजूद में आग भर दी थी। उसके जिस्म में बल पड़ने लगे। वो एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगी। इमरान उसके करीब पहुंचकर बड़े प्यार भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन जरा मिस्टर ग्लांद्रोफ से पूछो कि उसने तुम्हारे हुक्म पर अमल किया है या नहीं। मिस वकाफ ऑपरेशन टेबल पर मचल रही थी, अब तो जिस्म को मेज की सतह पर रगड़ रही थी। लाओ, वो हामते हुए बोली, माइक्रोफोन लाओ, मैं पूछती हूँ। इमरान मुस्कुराता हुआ माइक्रोफोन उठा लाया और उसने बटन दबा दिया। हेलो ग्लांद्रोफ, क्या तुम अपने कमरे में मौजूद हो? यस मादाम, मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ और आपके अहकामात की तकमील कर रहा हूँ। तमाम मुसाफिरों को हमने 6 हेलीकॉप्टरों के जरिए इलास्का की जानिब रवाना कर दिया है। 1-1.5 घंटे बाद वो लोग इलास्का पहुँच जाएंगे। मैंने हुकूमत से भी राब्ता कायम कर लिया है। वहाँ से अहकामात आए हैं कि आपको मुकम्मल एहतियात हासिल हैं, जिस तरह मुनासिब हो वैसी कार्रवाई की जाए। अलबत्ता चोरी शुदा माइक्रोफिल्म हर हाल में मिल जानी चाहिए, वरना मामलात खराब हो जाएंगे। इमरान ने माइक्रोफोन बंद कर दिया और मिस वकाफ के करीब पहुंचकर उसकी आंखों में झांक कर बोला, मिस वकाफ, शायद तुम पहली बार इस तकलीफ से दो चार हुई हो। तुमने इंसानियत को बहुत सस्ता समझकर बहुत सारे जुल्म किए हैं। तुम अपने मुजालिम को अपने वतन की सरबुलंदी का मकसद समझती रही हो। तुमने बूढ़े जैकब पर जुल्म किया है और तुम्हारी हुकूमत जानती हो क्या करना चाहती थी। मिस वकाफ हकलाई, तब तो क्या तुमने वो माइक्रोफिल्म पढ़ ली है? हाँ, इमरान ने फहरिया लहजे में जवाब दिया और मिस वकाफ हिचकियाँ लेकर रोने लगी। तुमने मेरी ज़िंदगी के दिन कम कर दिए हैं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों ख़त्म करना पड़ेगा। इमरान को उसकी हालत पर रहम आ गया। उसने अपनी जेब से सिरिंज और इंजेक्शन निकाला और उसके बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। 5 मिनट बाद ही उसकी हालत एतदाल पर आ गई। इमरान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मिस वकाफ, तुमने देखा तुम अपने खूबसूरत जिस्म से भी मुझे ना खरीद सकें। मिस वकाफ, जी ही जलील कुत्ते, तुम कुत्ते हो, तुमने कोरे से नाजायज़ फ़ायदा हासिल किया है। इमरान ने हंसकर कहा, लेकिन मैंने अपना दामन तो दागदार नहीं किया। मैंने एक मकसद के लिए तुम्हें अपना तख्ता मश्क बनाया है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया। और तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुमने कितने लोगों को अपनी जलील ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया है। सुनो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा साथी भी मेरे साथ जाएगा। अगर रोक सकने की ताकत रखती हो तो रोक लेना। तुम जानती हो कि मेरा नाम अली इमरान है और तुम्हें यह भी अच्छी तरह इल्म है कि मैंने स्रश वालों को तुम्हारे अपने मुल्क में उंगलियों पर नचा दिया था, तुम्हारे स्रश हेडक्वार्टर को तबाह किया था, और चाहूँ तो तुम्हारे सिगलर पॉइंट को भी तबाह कर सकता हूँ। लेकिन मैं मासूम लोगों को नाजायज़ तौर पर कत्ल करने का कायल नहीं हूँ, जो कैदियों की तरह यहाँ काम कर रहे होंगे। हाँ, अलबत्ता फरार होने के बाद जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा, क्योंकि दुनिया की सलामती लाजमी अमर है। मुझे फ़ौरन ही अब अपनी कार्रवाई शुरू करने देनी चाहिए। फिर उसने अपनी उंगलियों और अंगूठे का दबाव डालकर उसे बेहोश कर दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर इशारे से एक टॉमी गनबरदार को बुलाया। जब टॉमी गनबरदार अंदर दाखिल हुआ तो जोड़ों के एक ही वार से वो बेहोश हो गया। इमरान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके इसका लिबास उतारा और खुद पहन लिया। गर्म और भारी लिबास उसके वजूद पर पूरा आ गया। उसने मफलर को गले में अच्छी तरह से लपेटा और फौजी किस्म के बूटों के तस्मे बांधे। इसके बाद पी कैप नुमा टोपी ओढ़ी और अपने ओवरकोट के कॉलर खड़े कर दिए। फिर उसने दरवाज़ा खोला और दूसरे टॉमी गनबरदार को इशारा किया। दूसरा पहरेदार भी अंदर आ गया। इससे पहले कि वो किसी शुबा में मुब्तला होता, इमरान ने भी उसे लंबा लटा दिया। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। साथ वाले 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे के सामने 2 पहरेदार मौजूद थे। इमरान ने जाते ही दोनों को बुलाया और अपने साथ मिस वकाफ वाले कमरे में लाया। फिर वो दोनों ही फर्श चाटते हुए नजर आए। इसके बाद उसने गैलरी अबूर करके वो कमरा खोला जहां जोसेफ कैद था। जोसेफ को वो टॉमी गन से कवर किए हुए मिस वकाफ के कमरे में पहुंचा। उसने जोसेफ को पहरेदारी की वर्दी पहन देने का हुक्म दिया। जोसेफ ने जल्दी से वर्दी पहन ली। इमरान उसे लिए हुए गैलरी में चल पड़ा। जोसेफ ने कपड़े तब्दील करने के बाद उसे बताया कि मिस्टर मॉर्से को काफ़ी देर पहले वो लोग ले गए थे। इमरान ने उसे बता दिया था कि सब लोग आज़ाद हो चुके हैं और अब हम दोनों के सिवा यहाँ कोई भी मौजूद नहीं। हमें यहाँ से फरार होना है और ये कोई आसान काम साबित नहीं होगा। फिर वो अपने कमरे में पहुंचे। वहाँ से इमरान ने अपना सामान उठाकर जोसेफ को दिया। फिर वो लोग वॉच टावर की जानिब चल पड़े। इमरान ने टॉमी गन के सारे मैगजीन ले लिए थे। फिर जल्द ही वो इस कमरे के सामने पहुंच गए जहाँ नशरात के मुतल्लिक आलात मौजूद थे। शायद अभी तक वो लोग पूरी सूरत हाल से आगाह नहीं हो सके थे। यह मुमकिन है कंट्रोल रूम वाले गाफिल हो गए हों या फिर उनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी।